Responsibility has to do with accountability, both for what one does in present and future, and for what one has done in the past. ঠিক আছে? সো আমরা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাজ এ প্রফেশনাল হিসেবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কথা বলছি, বাট ফার্স্টেই যেটা অথর এখানে বলছে যে রেসপন্সিবিলিটির সাথে আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইজ রিলেটেড। এবং এটা কেন মেনশন করছে, যে কারণ হচ্ছে যে যে এই রেসপন্সিবিলিটি is not only for the present and the future, but what you have done in the past also. ঠিক আছে? এবং on the same token, we talk about the past. আমরা past নিয়ে কথা বলছি এই কারণে যে doesn't matter what you have done in the past, you're still going to be held accountable in future if found otherwise. তুমি একটা ব্রিজ তৈরি করেছো, ব্রিজটা 100 years সার্ভাইভ করার কথা, 100 বছর বা 50 বছর, তাই না? তো 50 বছর সার্ভাইভ করার আগে এটা 30-40 বছরে যে এটা ভেঙে পড়ে গেল, রাইট, বিফোর ইটস টাইম। But you created it before, 35 years ago, and you're supposed to build it with full responsibility. So ভেঙে যাওয়ার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা বা ভালো থাকার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা, হ্যাঁ, রিলায়েবিলিটি যেটা বলা হয়, ডিউরেবিলিটি যেটা বলা হয়, সেটার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা তোমার ঘাড়েই। They will go back to the original drawing when it was done, how it was done, what was the problem. যে কোনো একটা কিছু ফেলিউর হলে আমরা সেটা আগে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, কোথা থেকে এটা শুরু হলো, যেটাকে বলা হয় রুট কজ অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে? So সেই ক্ষেত্রে বলছে the responsibilities of engineers require not only adhering to regulatory norms and standards and standard practices of engineering, but also satisfying the standard of reasonable care. আমরা প্রফেশনাল কেয়ার নিয়ে একটু আগে কথা বললাম, এখন আমরা কথা বলছি রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি along with the reasonable care. ঠিক আছে? কারণ আমরা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে we're bound by following or adhering to the regulatory norms and the standard of practice. Regulatory norms হচ্ছে যে ফেডারেল স্টেট যত ল আছে, হ্যাঁ, সেফটি, কমপ্লায়েন্স, যত কিছু বলো, সবকিছু আমাদের মেনে চলতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, রাইট? দ্যাটস এ গিভেন। And then we also have to follow the standard of practices, যেটা আমরা কোড অফ এথিক্স এ পড়েছি, হ্যাঁ, IEEE কোড অফ এথিক্স বলো, ASME বলো, হ্যাঁ, ASC বলো, computer bolo, there are certain standards that we have to maintain. We are guided by those principles. But also satisfying the standard for reasonable care. Engineers can expect to be held accountable, if not legally liable, for intentionally, negligently, and recklessly caused harms. ঠিক আছে? You can be held accountable for all these reasons. For intentionally you do harm to people, property, environment, or you do harm because of your neglect. You neglected things, or you do it recklessly. You didn't care about it, right? সেক্ষেত্রে বলছে responsible engineering practice requires good judgment, not simply following algorithm. So আমরা এখানে এই রিজনেবল কেয়ারের সাথে আরেকটা কিওয়ার্ড পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে গুড জাজমেন্ট। তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার প্রফেশন হিসেবে তোমাকে অল কাইন্ডস অফ স্ট্যান্ডার্ডস, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স, এথিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সব কিছু দিবে, রাইট? ভার্চু এথিক্স, প্রফেশনাল কেয়ার, রিজনেবল কেয়ার। But under this reasonable care, তোমাকে গুড জাজমেন্ট ইউজ করতে হবে। আমরা বলি না যে গাট ফিলিং, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, গাট ফিলিং। এই কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মনে হওয়াটাই হচ্ছে যে তোমার গুড জাজমেন্টটাকে তুমি প্রপারলি ইউজ করতে পারছো কিনা বা করছো কিনা। আমরা যখনই বলি যে মনে হয় না, এটা কেন যেন মনে হচ্ছে এরকম ঠিক হবে না,
তাহলে তুমি you're actually applying the good judgment in there. You're not sure, then you need to be sure about it. A good test of engineering responsibility is the question. বলছে author এখানে বলেছে যে if you wanna find out if it's a good engineering responsibility, তাহলে একটা কোয়েশ্চেন তুমি তোমাকে করতে পারো। সেই কোয়েশ্চেনটা কি? সেটা হচ্ছে যে what does an engineer do when no one is looking? তোমাদের মনে আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে এই আগের লেকচারে, যে রাত 12টা-2টায় তুমি গাড়ি চালাচ্ছ, হ্যাঁ, রাস্তায় কেউ নাই, পুলিশ নাই, কেউ নাই, খালি রাস্তা, but there is signal, and that signal is telling you when to move, when to stop, right? Green, yellow, and red, by just keeping that signal in the middle of the intersection. Now it's up to you. যে রেড আছে বাট রাস্তা তো খালি, কেউ নাই, পুলিশও নাই, ঘুমায় রয়েছে পুলিশ, বাসায় বা দূরে আছে, দেখতেছে না, কেউই দেখতেছে না। So do I cross the street, not stop and just keep going? Or do I follow it? Even no one is looking, no one is spying on me, no one is stopping me to do that. ঠিক আছে? So that question, what does an engineer do when no one is looking? This makes evident the importance of trust in work of engineering. ঠিক আছে? এবং আমরা ওই যে ethics এর canon পড়েছি, you have to be moral agent and trusting agent, right? তোমাকে তোমার client, তোমার organization তোমাকে trust করে, and you have to act accordingly. সেই trust is important. Trust in terms of trusting you as a person, as an individual, as a professional, যে আমি তোমাকে এই কাজটা দিচ্ছি, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এই কাজটা সৎভাবে করবে, সঠিকভাবে করবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে তোমাকে বিশ্বাস করা এক জিনিস, আরেকটা হচ্ছে যে তুমি আসলেই করবে, truly you will do it honestly, তোমার ওয়ার্কের মাধ্যমে, through your work. So it's very important. Responsible engineering, last bullet point দেখো, responsible engineering requires taking into account various challenges to appropriate action, such as blind spots, normalized deviation, bounded ethicality, uncritical acceptance of authority, and group thinking. So all of these, responsible engineering requires taking into account various challenges to appropriate action. You're gonna come across challenges every single day that are not in your favor, that you think that should be done otherwise, that you think might violate the standard, that you think is not fulfilling the regulatory norms, that you think not falls under the standard practice of engineering. What do? Right? So এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছে। ব্লাইন্ড স্পট, what is a blind spot? Blind spot মানে কি জানো? হ্যাঁ, তুমি জানো একটা বড় গাড়ির, ইন জেনারেল টার্মস আমি তোমাকে ব্লাইন্ড স্পটটা বলতে, একটা ট্রাক যখন যায় বা একটা বাস যখন যায়, তার পাশে যে গাড়িটা থাকে, ঠিক আছে, সেটা বড় গাড়ি হোক ছোট গাড়ি হোক, there is a blind spot, যেখানে ড্রাইভার গাড়িটা যদি ওই স্পটে থাকে, পাশাপাশি দুটো গাড়ি যখন যায়, there is a spot very close to the car, the driver is unable to see. বুঝতে পেরেছো? এই কারণে তোমার ড্রাইভিং টেস্টে ওই ব্লাইন্ড স্পট সম্পর্কে কোয়েশ্চেন করা হয়, and it's a very dangerous spot, কারণ ড্রাইভার তোমাকে দেখতেছে না, so driver thinks that you are not there. তো তুমি যদি তার ডাইনে থাকো, ড্রাইভার ডাইনে টার্ন নিতে যায়, they're going to hit your car. তুমি যদি বাঁয়ে থাকো, সে বাঁয়ে টার্ন নিতে, they're going to hit your car. ছোট গাড়ি হলে তো সে তুমি কোথায় চলে যাবে সে জানবেও না যে তোমার পাশে একটা ছোট গাড়ি উড়ে চলে গেছে, বা হোন্ডা বা সিএনজি। So blind spots are like that.
আরেকটু পড়ি। Ideas of responsibilities are many faceted. Responsibility may focus primarily on legal liabilities, job definition, job defined roles, expectations of professional engineering societies, commonly accepted standards of engineering competencies, or self-imposed moral standards. Furthermore, although legal and ethical concepts are distinct from each other, they are also integrated. ঠিক আছে, তো এখানে রেসপন্সিবিলিটির ক্ষেত্রে বলছে যে আইডিয়াল রেসপন্সিবিলিটি ফর আর মেনি ফ্যাসেটেড, এবং প্রাইমারিলি এই রেসপন্সিবিলিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা ফোকাস থাকতে পারে। একটা হচ্ছে যে এটা লিগাল ফোকাস থাকতে পারে, লিগাল লায়াবিলিটিস থাকতে পারে, তোমার রোল স্পেসিফিক থাকতে পারে রেসপন্সিবিলিটি, তোমার প্রফেশনাল সোসাইটির এক্সপেকটেশন হিসেবে থাকতে পারে, কমনলি অ্যাকসেপ্টেড স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকতে পারে, অথবা তুমি বিলিভ করো তোমার সেলফ ইম্পোজ মোরাল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকতে পারে। আর অল দোজ বিকামস রেসপন্সিবিলিটিস ফর ইউ, ঠিক আছে। এবং এই রেসপন্সিবিলিটি লিগাল এবং এথিক্যাল দুইটা দিক আছে, লিগাল দিক আছে, এথিক্যাল দিক আছে, and they are integrated, they are related, interrelated. For example, বলছে the legal obligation of engineers help inform their moral obligations. The legal obligations of engineers help inform their moral obligations. Legal obligations help inform their moral obligations. And legal and moral is interrelated. Under its fundamental canons, fundamental canons of NSP Code of Ethics, it says engineers shall conduct themselves honorably, responsibly, ethically, and lawfully, so as to enhance the honor, reputation, and usefulness of the profession. So as to enhance the honor, reputation, and usefulness. So when it comes to responsibility, a responsibility that ultimately should help you enhance your honor, reputation, and usefulness of the profession. So again, ultimately, it's going back to the well-being of the public. ঠিক আছে? But you do that through the conduct of themselves, how you conduct yourself honorably, responsibly, ethically, and lawfully. So একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে না when it comes to your engineering responsibility. And that's one of the fundamental canons. So imagine how critical this responsibilities are in our engineering profession. ঠিক আছে? Any questions, guys? বুঝতে পারলাম? So আমি তোমাকে এখানে কোয়েশ্চেন করতে পারি যে ব্রড কোয়েশ্চেন হবে এটা, কিন্তু কয়েকটা স্লাইড তোমাকে পড়ে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে। রেসপন্সিবিলিটিস অ্যাজ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, যেটা আমরা একদম ফার্স্ট লাইনে পড়লাম, তাই না? অ্যাপ্লাই টু কি, কোথায় অ্যাপ্লাই হয়? অ্যাপ্লাই টু ইন্ডিভিজুয়াল engineers, teams of engineers, divisions or units within organizations, and organizations themselves. So when it comes to responsibility, it's not just individual engineer applicable আর কারোর জন্য না। That responsibility, which is directly related to your accountability, it can be held accountable and can be held responsible to individual teams, division, organization, with departments, all, and is understood in terms of legal accountability and moral accountability. So duita facet ache, duita parts ache. Legal accountability, which sometimes includes strict no fault liabilities, strict liabilities, which is no fault. আর হচ্ছে moral accountability, which does not include the strict liabilities. ঠিক আছে? একটা হচ্ছে includes liabilities, একটা হচ্ছে not includes liabilities, strict liabilities. Accountability, legal accountability তে হচ্ছে includes strict liability. ঠিক আছে? Anything legal becomes problematic automatically in terms of liability. ঠিক আছে? Now you have to prove it. So
You have to investigate, find the root cause, draw the conclusion, prove it, right? Our moral accountability তে বলছে which does not include the strict liability. That's it. So based on the responsibility, accountability, responsibility as an accountability in terms of legal accountability and moral accountability. So what are the desirable qualities in engineering for engineers? Right. এখানে বলেছে what sorts of attitudes and dispositions might employer look for in engineers if they want to hire those who take seriously both the NSP code requires and encourages. ঠিক আছে, so these are some of the qualities. But এখানে এটা বোঝার চেষ্টা করো, বলছে what sorts of attitudes and dispositions might employers look for in engineers. So তোমরা যখন আগামী বছর ইন্টারভিউ দিবে পাস করে, these are some of the characteristics they're going to look for, and they're going to try to bring it out by asking you behavioral questions. তোমাদেরকে চ্যাপ্টার 4 আমি সরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে আমি এই ইয়েটা পড়াই, যে টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স। হ্যাঁ, আমি একটু এখান থেকে বের হব, তোমাদেরকে আমি ওই চ্যাপ্টারটার ইন্টারভিউ এটা দেখাবো, বিকজ ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, ইট উইল হেল্প ইউ প্রিপেয়ার ফর ইউর জব। বাট যেটা দেখাচ্ছি এখন এটা তোমাদের পরীক্ষায় থাকবে না, ঠিক আছে, বাট দিস ইজ ফর ইউর নলেজ, ইটস ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এই টপিকের সাথে এটা রিলেটেড। এবং তোমরা যদি তোমাদের ভবিষ্যৎ ইন্টারভিউর জন্য চাও, আই উইল প্রোভাইড ইউ দিস, বাট আফটার এক্সাম তোমাদেরকে দিব। এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে দিস আর দি 5 ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা ইন্টারভিউতে we look for in a candidate. একটা হচ্ছে we're looking for somebody who has a tendency to be sociable, assertive, active, positive effect, energy and zeal, which is called extraversion. We're looking for somebody who has emotional stability. মানেটা কি? ইমোশনাল স্টেবিলিটি বলতে বোঝাচ্ছে the tendency to exhibit the poor emotional adjustments or experience negative effects such as anxiety. We're not looking for somebody. We're looking for somebody who has balanced emotional stability. যার নাকি স্ট্রং অ্যাডজাস্টমেন্টস আছে, যে নাকি এংজাইটিতে ভুগে না। তুমি ইন্টারভিউ দিতে গেলা, তুমি ঘামাচ্ছ, হ্যাঁ, তুমি নার্ভাস, তুমি আঙ্গুল নখ কামড়াচ্ছ ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে, that shows poor emotional adjustments. ঠিক আছে, we're not looking for that. We're looking for someone with strong emotional stability, যাকে নাকি তোমাকে ক্লায়েন্টের সামনে বসাই দিলাম, সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতে পারবে, নেগোশিয়েট করতে পারবে, and can get the job done, get the deal done. ঠিক আছে, we're also looking for openness to experience, someone with a disposition to be imaginative, non-conforming, unconventional and autonomous. ঠিক আছে, openness to শেখার তার আগ্রহ না, মানে অনেক কমতি নাই। they can come up with an idea and make it happen. ঠিক আছে, we also are looking for somebody with agreeableness, tendency to be trusting, compliant, caring and gentle. Now these are এটা দেখানোর আরেকটা কারণ যে these are related to your personal beliefs and ethics. এই যে ভার্চু আমি পড়াচ্ছি, disposition, characters, এগুলি interrelated. ঠিক আছে, agreeableness. Guys, give me 1 second, please. Once.
Thank you, guys. Sorry. কোথায় ছিলাম? Agreeableness, the tendency to be trusting, compliant, caring, and gentle. So remember that trusting is coming here. Trusting, that character disposition. Compliant, you have to comply. You have to follow. You have to follow the rules and regulations and all. You have to be caring for others, not doing harm, but well-being for others. And then consciousness. ঠিক আছে, এটা দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট এবং ডিপেন্ডেবিলিটি থাকতে হবে, এটা একটা কম্পোনেন্ট। আর আরেকটা যেটা তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাই, এটা তোমার যে স্লাইডটা পড়াচ্ছি এটার সাথে রিলেটেড। কেন? কারণ হচ্ছে যে আমরা এক সেকেন্ড, তাহলে আমরা ওই স্লাইডটা একটু দেখি। ডিজায়ারেবল কোয়ালিটিস আমরা বলছি, ঠিক আছে, এবং এখানে কি বলছে, what sorts of attitude and dispositions might employer look for in an engineering if they want to hire those who take seriously both the NSP code requires and encourages. So we're going to come back to these qualities here, but how do we know you have these qualities and all? The way we know is through this. আমরা যখন ইন্টারভিউ করি তখন আমরা তিন ধরনের কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ইন্টারভিউ বোর্ডে। একটা হচ্ছে সিচুয়েশনাল ইন্টারভিউ, যেখানে তোমাকে একটা গিভেন সিচুয়েশন দিব, ইটস আ হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন তোমাকে দিবে, and you'll give us an answer. We want to see your reaction on that. We want to see how you solve that problem. So এখানে তোমার ক্যারেক্টার ডিসপোজিশন বের হয়ে আসবে। আরেকটা আসবে ডিরেক্টলি বিহেভিয়ারাল ইন্টারভিউ, যেখানে তোমাকে তোমার রেজুমি, তোমার যা করেছো, ওই যে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার, পাস্ট তুমি আগে কি করেছো, তুমি ইউনিভার্সিটি লাইফে কি করেছো সেটা, বা তোমার জব এক্সপিরিয়েন্স থেকে সেটার উপরে। So question that focuses on how already you reacted on an actual situation. So this is a hypothetical situation we'll give and get your answer. We'll ask you about your actual situation and how did you react. And then the third one is a straight form from whether you know the material or not, তোমার job related. But এখানে তিনটা জিনিস দেখবা, everything is a job related question that we're going to ask you. Even though we give you a hypothetical situation, but I will give you a hypothetical situation based on the CSC environment. CSC job, ঠিক আছে, CSC project, যেটাই বলো। So behavioral question, it is still a job related question. A job related question is straightforward from job related question. বুঝতে পেরেছো? Clear, guys? হ্যাঁ, এটা মনে রাখো, এটা আসবে। Now let's look at the qualities that we're looking for. একটা হচ্ছে যে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিটেন্স। বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিটেন্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? তোমার 4 years ডিগ্রি, your 4 years ডিগ্রি, বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং, তোমার 4 বছরের অ্যাক্রেডিটেড ইউনিভার্সিটি থেকে তোমার ডিগ্রি আছে কিনা, তুমি সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, যেটাই বলো, তুমি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, তুমি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, যেটাই বলো, প্রোগ্রামার, do you have a degree that supports your trade? Professional integrity, এখন দেখো তোমার এথিক্স এর ব্যাপার স্যাপার আসতেছে, ক্যারেক্টার ডিসপোজিশন, পার্সোনাল ইন্টিগ্রিটি, অনেস্টি, willingness to make self-sacrifice, work with others, teamwork, imaginativeness. দেখছো ওই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তোমাকে 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখালাম, তার মধ্যে একটা willingness to make, এটা আরেকটা, honesty, imaginativeness, perseverance, লাস্টেরটা তোমাকে দেখালাম, communicating clearly with others, commitment to objectively, openness to acknowledgement and correcting mistakes, okay, commitment to quality, ability to see big pictures as well as minute details, and civic mindedness. দেখছো civic mindedness. So এখানে তোমাকে আমি যে 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখালাম, তোমাকে আমি যে এখানে এই স্লাইডে তোমাকে আমি 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখালাম, কোথায় গেল? The extroversion, the emotional stability,
Openness to experience, agreeableness, and consciousness. And your consciousness, the achieveness and dependability and all. And all these five characteristics are embedded in that quality that we're looking for in an engineer. Agree করো আমার সাথে? Guys. এখন বুঝতে পারছো? সো তোমরা এই যে এই কোর্সে যে এটা পড়লা, এটা তোমাদের আসলে ইন্টারভিউর জন্য তোমাদেরকে প্রিপেয়ার করলো, ঠিক আছে? এবং বর্তমানে তোমাদের সিএসসির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বিকজ ইউনো এআই এর জন্য ইন্টারভিউ গুলি এখন আরো বেশি সেন্সিটিভ, ঠিক আছে? তোমার পার্সোনাল ক্যারেক্টার ডিসপোজিশনটা তোমাকে আমরা বের করে নিয়ে আসার আরো বেশি এখন এফোর্ট চলতেছে। কারণ এই এআই এর মাধ্যমে হার্মটা হওয়ার সুযোগ বেশি, ইন্টেনশনাল চেয়ে আনইনটেনশনাল মিস্টেক করা মানে ক্ষতি করার ইয়েটা বেশি আর কি। যেহেতু আমরা পুরা এআই এর ফুল এক্সটেন্ড ইয়েটা এখনো আমরা ঠিক জানি না, বুঝতে পারি না, জানি না বলতে হবে। বুঝতে পেরেছো? এনি কোয়েশ্চেনস গাইস? সো আজকে এইটার এই পর্যন্তই পড়াবো, এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে অন্য টপিকস। হ্যাঁ, থিওরিটিক্যাল পার্ট এখানেই এন্ডিং। সো লাস্টে আমরা যেটা পড়লাম যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর রেসপন্সিবিলিটি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে কথা বললাম, রাইট? And then we talked about responsibilities এবং রেসপন্সিবিলিটির সাথে লিগ্যাল এবং মোরাল এবং লিগ্যাল এবং এথিক্যাল connection, interrelationship. We talked about how this responsibility as accountability কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়, কাকে অ্যাপ্লাই করা যায়, এবং দুইটা ফ্যাসেট এটার, একটা হচ্ছে লিগ্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর একটা হচ্ছে মোরাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি। And then we talked about, based on that, what are the desirable qualities in engineering nowadays. And then I also gave you a brief idea about what we're looking for in the industry right now. Those five characteristics in any applicant. এটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং না, any applicant. So ultimately understand these virtue ethics, this professional care, this reasonable care, these matters. এবং এটা কিন্তু তুমি চাইলেই তুমি পারবা না, এটা তোমার মধ্যে থাকবে যে not necessarily. হ্যাঁ, part of the thing is that you have to develop. If you want to be a good manager, if you want to be a good leader, you have to develop these qualities, and ultimately তোমার কাজের মাধ্যমে over the years you'll develop this. But if you have to, at the same time, you have to have this awareness on a consistent basis. তার মানে তোমাকে প্র্যাকটিসও করতে হবে on a consistent basis, right? You want to claim yourself honest, practice that honesty on every single day. You wanna if you tell me that you have these principles, then practice those principles, apply those principles on a daily basis. Then you become the principal person, right? Do what you say. All right. Acha, jara attendance daoni, only 26 diyecho, 32 মধ্যে, kindly give your attendance here. Make sure you put your roll number, section and roll number. ঠিক আছে? Please. All right. Any other questions, guys? So this will conclude our theoretical part. I'm going to post section B completed.
Theory part lecture 9. Okay. আচ্ছা, I have some questions. আমাদের এই সেমেস্টারে কম্পিটিশনের জন্য দেশের বাইরে গিয়েছিলে মিড টার্মে সেকশন বি থেকে কেউ না, সব সেকশনে? গাইস, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ স্যার। হ্যাঁ মোর্শেদ বলো। আমাদের আমাদের এই সেমেস্টারে দেশের বাইরে গিয়েছিল কম্পিটিশনের জন্য কেউ? আসসালামু আলাইকুম স্যার, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ স্যার। মোর্শেদ করেছো? আচ্ছা, আর কে সেকশন বি থেকে এনিবডি? স্যার সেকশন বি থেকে আমি গিয়েছি স্যার, সেকশন এ থেকে জাওয়াদুর রহমান স্যার ও গিয়েছে স্যার। আচ্ছা, একটা কাজ করবে কাইন্ডলি, আমি তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি, সেন্ড মি এন ইমেল যে তোমরা দুজন কোন কম্পিটিশনের জন্য গিয়েছিলে, কবে, মিড টার্ম মিস করেছো, এটা ইমিডিয়েটলি আমাকে এটা পাঠাও, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের কিন্তু মিড টার্ম দেওয়া হয়নি। স্যার রাইট স্যার, আমি আপনাকে So I will discuss offline with you guys what can we do, ঠিক আছে? আর CT3 আচ্ছা, এখন আছো, সিআর কোথায়? সিআর আছো? স্যার আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলো একটু দিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, ওইগুলি আজকে, এখন যেহেতু আমার থিওরিটিক্যাল শেষ হয়ে গেল, আমি ওগুলি দিয়ে দিব। এক্সকিউজ মি। এখন কথা হচ্ছে যে, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি আমাকে খুঁজতেছিলেন, আমি সিআর। হ্যাঁ নাবিহা, একটু জোরে বলো, শুনি না। আমাকে খুঁজতেছিলেন? কে? নাবিহা? হ্যাঁ নাবিহা, নাবিহা শুনে না। আচ্ছা, যে কারণে খুঁজতেছিলাম যে ওই যে মোর্শেদ পাঠাবে যারা মিড টার্ম মিস করেছে, আর সিটিতে লেকচার 6 এবং 7 পার্শিয়াল। আচ্ছা, CT3 নিয়ে আমার যেটা জানা দরকার, যে গত সপ্তাহে একটা ক্লাসে বললো, এমি বললো আরো 3 সপ্তাহ আছে। 3 সপ্তাহ কি এই সপ্তাহ প্লাস আরো 2 সপ্তাহ, না এই সপ্তাহ আর আগামী জি সপ্তাহ? স্যার, এই সপ্তাহ আর আরো 2 সপ্তাহ। আচ্ছা, তাহলে উই আর ইন গুড শেপ। আমাদের মনে হয় না কোনো ধরনের এক্সট্রা ক্লাস লাগবে। আই শুড বি এবল টু ফিনিশ। হ্যাঁ, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ডোন্ট ওয়ারি। অ্যাটেন্ডেন্স ওখানে এই বন্ধ ইসের কারণে ঝামেলা হয়েছে, আমিও 2-1টা ভুলে গেছি। আই উইল কারেক্ট ইট অন মাই ওন। সো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে আশা করি ঝামেলা হবে না। আমাদের এমনি কোনো ক্লাস আগে মিস হয়েছে যেটা আমাদের রিকভারি নিতে হবে, যেটা না নিলে তোমরা এফেক্টেড হবে? না স্যার, এরকম কোনো ক্লাস আসলে নাই আমার। আচ্ছা, আমরা ক্যান্সেল করি নাই নাকি? একটা ক্লাস, 2টা ক্লাস ক্যান্সেল করেছি? স্যার বিভিন্ন টাইমে হচ্ছে কনফারেন্সের জন্য মিস গেছে, কিন্তু ওটা পরে কভার আপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা শোনো, তোমরা এগুলি মনিটর করবে। সো এখন যেহেতু থিওরির হলো, আমার কাজ হচ্ছে যে পার্ট 1 এবং পার্ট 2 লেকচার পার্টগুলি আমি পোস্ট করে দিব, সো ইউ হ্যাভ এন আইডিয়া। আর এরপরে আমরা যেটা শুরু করব আগামী ক্লাস থেকে, উই আর গোনা টক অ্যাবাউট, তোমাদেরকে সিলেবাসটা কোথায়, আমি একটু দেখি। Alright.
So we're in very good shape. আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব এখান থেকে। So these are আমাদের যেহেতু 3 সপ্তাহ, এই সপ্তাহ আরো 2 সপ্তাহ আছে, আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে এটা আমরা শেষ করে দিতে পারবো, কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? আগামী সপ্তাহে যদি আমরা এটা শেষ করি, তারপরের সপ্তাহে আমরা ফিলোসফি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো। এখানে ছোট ছোট কনসেপ্ট, বেশি না। সো 2 পিরিয়ডের 1 পিরিয়ড হবে এটা, আর লাস্ট পিরিয়ডটা হবে হচ্ছে রিভিশন ফর এভরিথিং। ঠিক আছে, আমাদের প্ল্যানিং ঠিক আছে? এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? এখান থেকে আমরা এই এথিক্যাল ডিলেমা নিয়ে কথা বলেছি, ওইভাবে বলিনি, হুইসেল ব্লোয়িং নিয়ে কথা বলেছি, বাট এই পুরা জিনিসটা পড়াবো, ঠিক আছে? সো মনে হচ্ছে অনেক, বাট দিজ আর ভেরি স্মল থিংস, ছোট ছোট কনসেপ্ট এখানে আমরা পড়াবো। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মোটামুটি আমাদের ফুল সিলেবাস কভার হবে। এগ্রিড? সবাই আন্ডারস্টুড? এগ্রিড? ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে, এখন আমি তোমাদেরকে বলে রাখি, আমারটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস। এখানে CT3 তে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়াটা ভেরি ডিফিকাল্ট। সো CT3 পরীক্ষা নিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? হয় ফিজিক্যাল পরীক্ষা নিতে হবে, এটাই আমি প্রেফার করব, কারণ থিওরিটিক্যালে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়াটা ভেরি ডিফিকাল্ট। আই জাস্ট সিম্পলি কেন, আমি যা পড়াই সব থিওরিটিক্যাল, বুঝতে পেরেছো? সো উইল সি হাউ থিংস গো। হয়তো তোমাদের উপরে চাপ পড়বে, তোমরা খোলার পরে হয়তো তোমাদের সব পরীক্ষা একসাথে হবে এক সপ্তাহে। সো বি প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমি সিলেবাস এখন যেটুকু আছে, লেকচার 6 এবং 7, লেট মি সি লেকচার 6। লেকচার 6 হচ্ছে 12 পৃষ্ঠার, বাট লেট মি সি কনসেপ্ট গুলি দেখি। ঠিক আছে, যদি টাইমের কনস্ট্রেন্ট হয় তাহলে শুধু লেকচার 6ই হবে, ঠিক আছে? লেকচার 7 আর দিব না, লেকচার 7 দিয়ে টাফ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। লেকচার 7-এ কতটুকু বলছিলাম? স্লাইড 12 পর্যন্ত? জি স্যার। ঠিক আছে, আপাতত স্লাইড 12 পর্যন্ত থাকবে 7, বাট ফর ইমার্জেন্সি যদি আমরা দেখি যে আমাদের সময়ের স্বল্পতাই হবে না, তখন আমি এখানে লিখে রাখতেছি, দেন উইল কাট ডাউন উইল কাট ইট ডাউন only to lecture 6. ঠিক আছে? অলরাইট গাইস, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? What questions do you have for me? বলো। স্যার লাস্ট কয়েকটা স্লাইডে স্যার কি টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে স্যার, এটা একটু যদি একটা ক্লাসে একটু রিক্যাপ করতেন স্যার ভালো হতো স্যার। কোনটা? স্যার লাস্ট যেগুলো স্লাইড স্যার কভার করলেন স্যার লেকচার 6 থেকে, স্যার কি টাইপের কোশ্চেন স্যার এক্সপেক্ট করতে পারি স্যার, এটা একটু যদি কভার করতেন স্যার একটা ক্লাসে। লেকচার 6 না আজকেরটা? স্যার লেকচার 6 এর পর থেকে সবগুলো স্যার, যেগুলো অনলাইনে কভার হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, ওই যে তোমার ওইটা তো তোমার ওই যে ফাইনাল উইকে যে একটা পিরিয়ড পুরো রিভিশনের জন্য রাখবো আর কি। বুঝতে পেরেছি স্যার। I'll give you a full revision, মানে সাজেশন আর কি, রিভিশন তো না, সাজেশন দিবে যে কোন কনসেপ্ট কি, তখনও আমাকে রিমাইন্ডার দিও। সো আই উইল টেল ইউ। যেমন আমি কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা লেকচার পড়ানো বা প্রত্যেকটা টপিক পড়ানোর সাথে সাথে আমি বলে দিই যে কি ধরনের কোয়েশ্চেন করতে পারি। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই আই আস্ক ইউ টু কাম টু ক্লাস, কারণ ওখানে আমি তোমাকে প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি ক্লাসে না থাকলে তাহলে প্রশ্নটা মিস করছো। হ্যাঁ, আমি এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন দিব তা না, বাট আমি তোমাকে একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে দিস আর সাম অফ দ্য কোয়েশ্চেনস দ্যাট আই মাইট আস্ক ফ্রম হিয়ার।
আর কি? গুড গুড। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা অনলাইনে ক্লাস করছো, ভালো কথা। এগেন, আমি অনলাইন শুরু হওয়ার আগে, গত সপ্তাহের আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে প্ল্যানিং করে মেক শিওর ইউ স্টাডি। হ্যাঁ, সময় কিন্তু তোমার জন্য বসে থাকবে না। অনলাইন হোক আর অফলাইন হোক আর ফিজিক্যাল হোক, যেটাই হোক, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা হবে। সো প্লিজ ডু প্রিপেয়ার, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ স্টাডি। হ্যাঁ, ইউ কাম ফার্স্ট। স্যার, জি, আমাদের সিটির নাম্বারগুলো যদি হচ্ছে আপনি একটু ইউনিপ্লেক্সে আপলোড করে দিতেন তাহলে ভালো হতো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এগুলি পাবলিশ করে দেবো। ওকে ঠিক আছে, স্যার। এখন যেহেতু আমি আমি এতদিন নিয়ে করি নাই, যে প্রথমত হচ্ছে যে তোমাদের তো খাতা ফিজিক্যালি না দেখলে আমি দিতে চাচ্ছিলাম না, দেখা যাক। বাট বাকিগুলি আমি সব পাবলিশ করে দেবো। ওগুলি এমনিতে লক হয়ে যাবে আমাদের মডারেশন কবে? মডারেশনও তো চলে আসছে, মডারেশনের কোয়েশ্চেনে জমা দিতে হবে। তো এনিওয়ে, ইউ উইল স্টার্ট গেটিং, যখন যেটা পোস্ট হবে তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে টু ভেরিফাই, মেক শিওর। ঠিক আছে, এগুলি লক হয়ে গেলে কিন্তু আর এগুলি খুলবো না। হ্যাঁ, লক হয়ে যাওয়ার আগে কাইন্ডলি পোস্ট করার সাথে সাথে ওই মুহূর্তে, হ্যাঁ, যেমন তুমি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টাগ্রাম, তুমি টুং করে আওয়াজ হলে সাথে সাথে যে মেসেজ চেক করো, আমার মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে যে এই গ্রেডটা পোস্ট হয়েছে, সাথে সাথে চলে যাবে, 1 সেকেন্ডের ব্যাপার। হ্যাঁ, তোমরা তো এক্সপার্ট, যে চেক করবে যে আমার মার্কসটা ঠিক আছে কিনা, তাহলে তোমারও হেল্প হয়, তুমি আর আমারও হেল্প হয় যে তুমি ভেরিফাই করো। ঠিক আছে, তো যেটা বলছিলাম, প্লিজ ডু স্টাডি। হ্যাঁ, হুট করে তোমার তোমার পরীক্ষার সময় পরীক্ষা হবে, সো মেক শিওর দ্যাট ইউ স্টাডি। হ্যাঁ, অনলাইনে বাসায় আছো, পড়াশোনা করো, প্লেন্টি অফ টাইম। বাইরেও ঘুরতে যাবা, খেলাধুলা করবা, ঘোরাঘুরি করবা, নো প্রবলেম, বাট পড়ার টাইমটা এখন বেশি পাচ্ছ, যেহেতু তোমার ডিস্টার্ব হচ্ছে না, তোমাকে আসতে হচ্ছে না, ট্রাফিকে আসতে হচ্ছে না, ট্রাভেল করতে হচ্ছে না। সো ইউটিলাইজ দ্যাট টাইম প্লিজ। ঠিক আছে? Alright guys, if not any questions, then thank you so much. I'll see you guys next week. ঠিক আছে, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স না দিয়ে থাকলে, আর যারা দেওনি অ্যাটেন্ডেন্স দাও, বাকিরা লগ আউট করো। থ্যাংক ইউ গাইস, হ্যাভ এ গুড ডে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম।